البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ما يلده معنى النهي عن الاستجمار بروثة. طيب ما يلده عند أبو خالد ركزون. ايش معنى ركزون؟ نجس يا نجس. طيب نعم. ثم يقص عليه ماذا؟ إبراهيم ما الذي يقص عليه؟ الآن الأصل هو النهي عن الاستجمار بالروث. لماذا؟ لأنه ركس أي نجس. ثم ما الذي يقاس عليه؟ ما الذي يقاس عليه؟ أنت عبد الرحمن إيش؟ حجر. كيف حجر يقاس على الروث؟ هذا ما فاهم. دم أو حجر. ماذا؟ دم ماذا؟ يقاس عليه ماذا؟ كيف يقاس عليه؟ ما الذي يقاس عليه؟ ما الذي يقاس عليه؟ الأصل هو النهي عن الاستجمار بالروث لأنه ركس. ما الذي يقاس عليه؟ ما الذي يقاس عليه ذاك الإمام؟ النهي عن الاستجمار بدم نجس. صحيح. أي يقيس عليه ويقاس عليه النهي عن الاستجمار بالدم النجس. طيب هذا العلة ثبتت بالنص. إذا قدرنا لك هذا مثالنا ما ثبتت علته بإجماع. ماذا؟ ما علته؟ ماذا في هذا الحديث؟ ما الذي في هذا الحديث؟ Anak-anak baca Quran sama Ayub baca Quran. Baca Quran. Nahyun al-qadha wa huwa hudban. Ma ilatuh? Limadha yanhu? Tashwish al-uqul wa shul qalb. Sahih. Ma alladhi yuqas alayhi? ما الذي يقاس عليه؟ العقل. حاقن. ما هو حاقن؟ ما هو حاقن؟ الحاقن هو الذي يحبس البول. ماذا؟ النهي يجوز بالحاقن. النهي ماذا؟ نهي الحاقن. نهي الحاقن عن القضاء. طيب العلة سواء هو تشويش العقول وشغل القلب. طيب نعم. أنت ربيع أنت. طيب ذكرنا قياسا جليا والثاني قياس إيش؟ خفي. طيب لماذا يقال قياسا خفي؟ لابد من الفهم. أنت إبراهيم لماذا يقال قياسا خفي؟ لو قاسا مثاله لا تنظر إلى كتاب أما نظر ما في نفع. الأستاذ إيش؟ أسنان. كيف أسنان؟ ما في أسنان يا أخي. هذا أسنان. هذا أسنان. أسنان على البير كيف يعني؟ أنت ini dah nggak paham. Nggak belajar. Tarokna. Anta Ismail.
ما ثبت باستنباط مثاله الأسنان قياسا على البر. لماذا في البر؟ ماذا فيه؟ البر يجري في ريبة. طيب والأسنان يقاس على البر، ما هو علة؟ القيلة هو الكيل. طيب القيلة الكيل. هل يتفق العلة بين الأصل والفرع أو يمكن هناك علة أخرى حتى يقال بعدم نفي الفارق؟ هناك علة أخرى، ما هي؟ ما هي علة أخرى عند قدره؟ أنت ذو القرنين فرحان ما تدري أنت طيب ما هي علة أخرى في البر؟ هاي لا يطاع. كيف لا يطاع؟ ايش لا يطاع؟ كيف لا يطاع؟ أنت تقول النص أي لأنه مطعوم. إذن هنا القياس بعدم نفي الفارق، ليس مقطوعا بنفي الفارق. لماذا؟ لأنه هناك علة أخرى وهو إيش؟ مطعوم. هل أسنان يصلح أن يقاس على البرق بقوله مطعوما؟ ليش؟ لماذا؟ البر مطعوم. كيف؟ الأسنان ليس مطعوما، ليس هو من الطعام، هو تنظيف. طيب إذن هنا القياس ليس مقطوعا بنفي الفارق. طيب لأن العلة قد يكون علة أخرى، وهذا إلى استنباط أنه مكيلا، وإذا كان مكيلا والأسنان مكيل. لكن هناك علة أخرى إيش؟ وهو مطعوما. هل أسنان يصلح أن يقاس على البر بكونه مطعوما؟ لا يصلح. طيب نعم. طيب السؤال عندكم إبراهيم، ما كان طيب الإجماع منضبطا، متى يكون الإجماع منضبطا؟ إبراهيم ما يدري. ما كان عليه السلف الصالح يكون الإجماع منضبطا، فما بعده لا يكون منضبطا. طيب نعم. هل يصلح الإجماع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصلح الإجماع يقال أجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نعم. أنت محمد لا يصلح. لماذا؟ ايش؟ ايش؟ ماذا؟ لا يصلح الإجماع على دين النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحجة. طيب من حيث الحجة. لماذا؟ لأن الحجة على دين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوله أو فعله أي سنته. طيب إذا ما نحتاج إلى إجماع، ما نحتاج إلى الإجماع لأن الدليل موجود ونزل وحيه. طيب نزل القرآن ونزل السنة. طيب نعم. إذن متى يكون الإجماع؟ أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. إذا أجمع العلماء في أمور الدنيا هل يقال إجماع؟ أجمع العلماء أن النار حارة، هل يقال إجماع؟
أنت فرحان لك؟ ها؟ لا ما فهم. طيب نعم. أنت إذا أجمع الأمة طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حارة هل يقال الإجماع؟ كيف؟ هل يقال إجماع؟ إجماع. طيب نعم لا ضرورة لا. ليش لماذا؟ ها؟ دليل عقلي. إيش دليل عقلي؟ لماذا ما يقال إجماع؟ عبيد أنت ترى مين؟ لا لماذا ما يقال إجماع؟ لماذا؟ أنت إمام لأن الإجماع على حكم غير شرعي أجمعوا على شيء عادة ليس حكما شرعيا إنما الإجماع هو اتفاق مجتمع الأمة على حكم شرعي أن النار حر ليس هو حكما شرعيا ليس معنى وأن الناس كلهم يعرفون أن النار حر لا بس أنهم أجمعوا على أمر طيب ليس حكما شرعيا إنما يقال الإجماع إذا كان على حكم شرعي هذا هو الإجماع. طيب نعم. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ انتبه وسلم. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ ها؟ عندك لا ما فهمت عنه. ها؟ نعم إيه نعم هذا نعم. أنت عبد الرحمن إيه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر لا يشترط. إذا أنت ما فهمت أنا داري. لا يشترط في الإجماع انقضاء العصر. Apa artinya Ibrahim? La yushtarat fil ijma' inqiradul 'asr. كيف ستجيب وأنت ما تفهم؟ Anzal. Akid ma yafham. Yang tidak ikut terus nggak paham, betul. Yang ikut aja belum tentu paham, gimana tidak ikut? Yang nggak mau belajar juga nggak paham. Anta isu inqiratul 'asr. Apakah disyaratkan di dalam ijma' inqiradul 'asr itu meninggalnya habisnya para ulama di zamannya. Itu syarat. Baik. Turaji'un wa taqra'un walau asr marah. Kitab seperti ini antum ya, kitab seperti ini antum jangankan baca 2 kali, 1 kali aja cuma daras. Ini muskilahnya. Tahu muskilah? Problem. Tahu problem? Bahasa Inggris problem. Masalah di Indonesia. Muskilahnya ini orang belajar cuman duduk saja. Belajarnya kalau pas duduk, ini muskilah. Nggak bisa, ilmu nggak bisa begitu. Belajar ketika pas duduk gini baru belajar, nggak duduk gini nggak belajar, nggak bisa. Ilmu itu harus ya antum ulangi sendiri, baca sendiri, ini sendiri lagi, murojaah sendiri. Amrun daruri kalau ingin paham. Baik, jangan kamu merasa bosan. Para ulama satu kitab ada yang dibaca berkali-kali karena ilmu nggak bosan. Bahkan satu kitab bisa sebulan dibaca 15 kali. Ada apa itu? Al-Quran. Ya, Al-Quran kan yang khatam sebulan 15 kali ada. Ada yang 30 kali. Ilmu tuh nggak bosan. Jadi kalau orang bosan dengan ilmu bahaya. Kalau orang merasa bosan, saya bosan dengan ilmu, bahaya.
dia akan udah berhenti di tengah jalan. Ilmu itu sesuatu yang Allah takdirkan tidak membosankan. Allah tidak membosankan. Isnani la yashba'an. Dua orang yang gak akan pernah merasa kenyang. Antum pernah kenyang gak? Hah? Subhanallah. Padahal ada dua orang, dua golongan manusia tidak pernah kenyang. Kamu pernah kenyang belum? Apa nggak pernah kenyang? Isnani la yashba'an. Manhumun fid dunya la yashba' wa manhumun fil ilm la yashba'. Orang yang nyari dunia nggak akan kenyang. Betul? Orang yang hidupnya nyari dunia itu nggak akan kenyang. Sampai mati pun masih pikirannya dunia. Nyari dunia, sudah ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika, kemana, akhirnya ke liang kubur. Dia putar-putar dia nyari dunia, ya kan? Kalau nyari dunia kan begitu. Pertama merantau di Jakarta, kurang puas pergi ke Malaysia, sedikit jauh ke Hong Kong, sedikit lagi ke Korea, sedikit lagi ke Jepang, Amerika, akhirnya terakhir di liang kubur. Itu menunjukkan bahwa orang nggak kenyang. Yang kedua, manhumun fil ilm. Nah, ini orang kalau betul-betul dia semangat dalam mencari ilmu, nggak akan kenyang cari ilmu tuh. Muhammad, cari ilmu nggak akan kenyang. Ya, kenapa? Karena ilmu, subhanallah, luasnya melebihi lautan. Kamu sudah belajar ini, belum belajar itu, belum belajar ini, terus udah belajar semuanya. Itu belum dibaca, ini belum dibaca, ini belum dibaca, ini sudah dibaca, belum paham lagi, baca kembali sampai terakhir. Kalau betul-betul kita ini orang semangat ilmu, senantiasa sampai pun terakhir kehidupan kita itu adalah dihiasi dengan ilmu. Tuh. Jadi kalau ada orang merasa saya sudah kenyang dengan ilmu, ini nggak punya nikmah namanya, nggak punya nikmah. Nggak ada kesemangatan, ya. Semangatannya android, bahaya. Jadi begitu, kalau antum ingin paham, ya ingin paham ilmu, itu baca murojaah. Ya. Belum paham, tanya sahib, minta sahib sahib. Isyada ya akhi, isma'na, ismuradu, iskaza, ana ma fahimtu. Itu. Labas. Belajar pertama. Antum baru belajar berapa kali ini? Sekali. Sekali aja belum selesai kan? Nah ini, nggak apa-apa. Belum paham nggak apa-apa. Tapi insya Allah marah tania, belajar 2 kali, disertai dengan kamu murojaah, itu akan paham. Bismillah. Belajar 3 kali, udah sambil merem. Ilmu itu begitu, jangan merasa bosan. Makanya salah kalau orang, saya sudah pernah belajar. Anta udah pernah tapi paham apa enggak? Nah itu pahanya. Kadang kan orang bergaya. Ya, ini Anda tahu, banyak kan orang bergaya kan. Jadi, wah saya ini sudah pernah belajar. Tapi syahidnya Anda paham apa enggak? Nah itu, enggak paham, dia sama aja. Kadang gitu. Jadi menyepelekan karena sudah pernah belajar. Tapi itu bisa apa enggak? Enggak bisa, ya sama aja. Baiklah, Mas. Makanya antum ulangi sendiri ya. Nanti kalau ada kesempatan kita murojaah lagi. Yang ngajar aja nggak bosan. Tapi anehnya yang belajar mana bosan. Bosan Muhammad. Baiklah. Kalau rahimahullah taala qiyas syabah. Aulad baca Quran, Adam. Enggak tahu dolanan. Ayub baca Quran.
Qiyas asy-syabah. Wa minal qiyas ma yusamma bi qiyas asy-syabah. Di antara qiyas ada yang dikatakan qiyas asy-syabah. Wa huwa an yataraddada far'un baina aslain mukhtalifail hukmi wa fi syabahun bi kullin minhuma fayulhaq bi aktsarihima syabahan bihi. Kenapa dikatakan qiyas asy-syabah? Wa huwa an yataraddad far'. Ini far'nya. Sekarang usulnya ada dua. Asalnya ada dua. Ini yang dikiaskan satu. Ini sesuatu yang akan dikiaskan. Asalnya ada dua. Ini mau dikiaskan kemana? Ini. Asalnya ada dua. Mukhtaliful hukum. Yang mana masing-masing asal punya hukum tersendiri. Wa fi syabahun bi kulli minhuma. Tapi ini punya syabah, ada penyerupaan kepada dua asal ini. Bisa menyerupai ini, bisa menyerupai ini. Ada kesamaan. Masing-masing ada kesamaan. Cuma mana yang paling banyak kesamaannya? Ya. Maka ketika far ini paling banyak kesamaannya kepada usul yang di sini, maka di sini. Dan contohnya itu abd. Abd atau abd. Misal dzalika al-abdu. Al-abd. Apa abd? Hah? Kambing. Kambing apa enam? Budak. Tahu budak? Umat. Apa budak? Saya tanya aja. Loh, katanya tahu, saya tanya budak apa? Loh, budak yang apa hitam? Loh, saya tanya sahih, kamu tahu budak? Apa budak? Hah? Dia kerja? Hasilnya untuk tuannya. Antum kerja hasilnya untuk siapa? Tahu budak apa? Apa budak? Loh, tahu ya, apa budak, saya tanya. Apa budak? Sehingga nanti ada gambaran. Hah? Hei? Apa? Kerja ntar buat yang punya kebun. Hah? Yang punya. Ada orang kerja Abdurrahman Hamid contoh, jualan, uangnya untuk orang tua, budak. Itu bukan itu. Anda tahu budak apa? Tawanan. Kalau di penjara lihat banyak tuh budak-budak. Allah, jadi orang di tawan semuanya apa? Budak-budak. Mereka nggak mau bilangin dipanggil budak. Ada tawanan, ada pembuati, ada lurah, ada apa? Ya budak. Nggak bisa. Apa antara budak? Tahu? Apa budak? Manusia kalah dalam perang, masih hidup, dijadikan pelayan orang yang perang, dijadikan pelayan, di pelayan, tukang layani. Kalau dijadikan istri gimana? Budak, tahu budak? Budak itu adalah aslinya adalah orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang mereka diperangi kaum muslimin, ya. Kemudian mereka jadi tawanan dan sebagainya. Baik, dimiliki oleh kaum muslimin, namanya budak. Walaupun dia kemudian masuk Islam, tetap statusnya budak. Sehingga budak itu bukan harus kafir, bukan. Walaupun dia masuk Islam, ya kan? Tapi awalnya dulu adalah diperangi oleh kaum muslimin, kemudian diambil sebagai ghanimah itu. Baik, sebagai asir, syaraf, sebagai ghanimah, sabaya, namanya budak. Walaupun dia masuk Islam, tetap statusnya apa? Budak. Baik, kecuali nanti dimerdekakan. Budak. Dari sisi dia dilihat dari jasadnya seperti apa? Hah? Manusia? Iya, bukan. Iya kan?
Dilihat secara kemanusiaan, bentuknya budak itu manusia, bukan bentuknya setan. Manusia dia. Manusia. Sehingga diserupakan dengan manusia. Ada penyerupaan, kenapa? Memang manusia. Ya. Cuman dari sisi dia bisa dijual belikan, bisa jadi harta warisan, bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan. Statusnya seperti seperti barang, hewan. Baik. Jadi mau diserupakan kepada manusia atau serupakan kepada hayawan. Orang punya sapi atau sapi, bakar, bisa dihadiahkan? Bisa dijual beli? Bisa. Baik, bakar. Bisa dihibahkan? Kalau ininya pemiliknya mati jadi warisan? Bisa. Makanya budak ini apa kamu diserupakan hewan terus bahkan manusia? Ya, nah ini. Itu masalahnya. Baiklah, apa kamu diserupakan khur? Itu manusia. Misal dzalika al-'abd hal yumlaku bitamlik qiyasan 'ala al-hur am la yumlak qiyasan 'ala al-bahimah. Sehingga budak ini min hayat kepemilikan, apakah dia dikiaskan dengan orang atau dikiaskan dengan bahimah, itu hewan ternak. Idza nadarna ila hadaini al-aslain al-khur wal bahimah. Sekarang usulnya itu ada dua, al-bahimah dan khur, ya kan? Cuman ini ya taraddad, mau diserupakan kemana? Ke al-bahimah atau ke khur pada orang? Jika kita lihat, wajadna anal abda mutaraddidun bainahuma. Kita dapati al-abd budak ini min haits dia bentuknya manusia apa dan sebagainya, ya kan? Ini bisa diserupakan pada orang. Bisa sholat, bisa ibadah, bisa masalah. Serupakan pada orang. Tapi min haits dia diperlakukan, bisa dijual belikan, dihadiahkan, dihibahkan, jadi warisan. Ini dekat ke sini. Bagian mana sifat yang paling banyak? Sifat kepada manusianya atau pada bahimanya? Famin haits anahu insanun aqil. Kalau ditinjau dari sisi budak bahwa dia adalah seseorang yang berakal. Apa tandanya berakal, Fit? Balik. Tandanya berakal kok balik? Nggak ada hubungan antara balik dan berakal. Apa tandanya berakal? Udah Kubit. Apa tandanya dia berakal? Bisa mengerti? Ya, tanda berakal misalnya tidak gila, tidak apa namanya berakal. Berakal kan tidak gila. Min haitsu insanu, dia manusia akil, berakal, bisa sholat, berakal, bisa bekerja, berakal. Min haitsu insanu aqilun yusabu, dia diberi pahala. Budak sholat dapat pahala enggak? Dapat pahala. Wa yuaqabu, dan juga bisa mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Baik namanya. Seorang budak dia mencuri atau berzina, ya dihukum, ada hukumannya. Wa yulkah, dan juga bisa dinikahi. Manusia apa bukan sekarang? Manusia, menikah. Wa yutallaq, dan bisa ditalak. Ada. Bisa talak budak. Ya ada hukum talak, ya. Talak. Yusrul khur, maka ditinjau dari sini dia sebagai orang yang berakal, diberi pahala ketika melakukan ibadah, mendapatkan siksaan dosa, bisa dinikahi, bisa ditalak, ada proses talak, proses nikah. Yusrul khur, maka di sini menyerupai orang merdeka. Dilihat dari ini. Wa min haitsu annahu yuba' wa yurhan wa yuqaf wa yuhab wa yuraf. Baik. Wala yuwadda' wa yudman bil qimah.
wa yatasarraf fihi yushbihul bahimah. Ditinjau dari sisi anahu yuba', budak ini bisa dijual. Makanya dulu di sana ada pasar jual beli budak. Masya Allah. Tuh kalau dapat pasar beli budak senang. Hah? Mungkin kita sudah budak masing-masing. Iya mas, kalau bisa beli pasar budak, cuman sekarang sudah nggak ada. Sudah lama tidak ada. Makanya kafarah yang paling susah untuk bayar kafarah itu adalah itqu raqabah, pembebasan apa? Budak, tahrir raqabah, karena nggak ada raqabah. Wa yurhan atau yurhan, dan bisa dijadikan sebagai jaminan. Misalkan apa yurhan, jaminan? Misalkan Abdurrahman hutang ke Ibrahim, hutang berapa Ibrahim? 15 juta. Ibrahim minta apa jaminan kamu? Tuh budak saya 5. Jadi jaminan. Jadi jaminan. Boleh. Wayuqaf, dan boleh diwakafkan. Wakaf budak. Wakaf budak. Wayuhab, boleh dihibahkan. Boleh dihibahkan, jadikan sebagai hibah. Saya hibahkan budak kepada kamu. Hibah. Wayurat, dan boleh jadi warisan. Ada orang meninggalkan budak 100. Masya Allah. Ya? Ada orang meninggal budaknya 100. 100 budak kaya itu. Gimana nggak kaya? Coba bayangin. Sehari satu budak setor 50.000 aja. Hasil kerja berapa itu? 50 kali 100. Berapa? 5 juta. Penghasilan sehari 5 juta. Apa enggak kipas-kipas? Coba orang punya budak, punya kelapa sawit, punya kebun singkong, punya budak 100, nyangkul semua. Itu. Ya, nggak perlu tenaga luar. Budak yang kerja, yang nyangkul, yang panen, yang apa, bos tinggal majikan tinggal kipas-kipas aja. Ayo, kira. Baiklah. Yuhab yurah wa yuwadda. Ini bukan la, tapi la'alahu yuwadda. Lamnya enggak ada. Boleh dijadikan barang amanah. Saya amanahkan budak pendanta, ya, misalkan dijadikan barang titipan, boleh. Widhaman bil qimah, dan budak bisa diukur, maksudnya sebagai apa namanya, sebagai jaminan harga. Qimah, widhaman bil qimah. Budak ini harganya berapa? Ya, misalkan tadi widhaman bil qimah. Wa yatasarraf fihi, dan budak bisa antum bisa tatasarruf fihi. Wa yatasarraf fihi artinya bisa diperlakukan sebagaimana barang. Yushbihul bahimah, maka di sini menyerupai bahimah. Itu untuk kerja, untuk apa misalkan. Dilihat dari ilah, dari apa namanya ilah ini, dari sebab ini menyerupai bahimah. Menyerupai apa? Apa bahimah? Hewan piaraan. Waqad wajadna annahu min haitsul tasarrufil mali aktsara syabahan bil bahimah fil hafiha. Dan kita dapati bahwa budak dilihat dari tasarruf mali, yaitu diperlakukan secara seperti harta, ini lebih banyak penyerupaan. Artinya ketika budak ini dijual, boleh jual beli, dijadikan rohan, jaminan, diwakafkan, dihibahkan, diwariskan, ya, bagi barang amanah dan sebagainya. Maka di sini adalah kita dapati penyerupaannya lebih banyak ke bahimah daripada ke manusia. Fayulhaq biha, maka diilhaqkan kepada bahimah. Wa dzal qismu min al-qiyas dha'ifun ilaysa bainahu wa bainal asl illah munasibah siwa annahu yushbihu fi aqtaril ahkam ma annahu yunasi'u aslun akhar.
maka ini termasuk bagian dari qiyas yang lemah. Sebab di sini antara far' dan antara asal tidak punya ilah yang munasibah. Selain bahwa al-far' menyerupai asal dalam kebanyakan hukum. Nah, bersama dengan itu adanya ilah lain. Ada ilah lain, yaitu tadi ilah lain adalah seperti diberlakukan seperti manusia. Dia melakukan sholat, melakukan ibadah, dia nikah, dia talak dan sebagainya. Nah, sehingga di sini termasuk qiyas yang lemah karena tidak punya ilah yang mendobit, mutaraddid. Tidak punya ilah yang memang mendobit, akan tapi dia yataraddad, sehingga tidak digunakan qiyas syabah. Wa min al-qiyas ma yusamma qiyasul aqs. Qiyas al-aqs, qiyas yang berlawanan. Bahwa isbatu naqidil hukm al-asli lil far' li wujudi naqidi ilati hukm al-asl fihi. Wa isbatu naqid itu penetapan lawan dari hukum asal. Lawan dari hukum asal untuk far'. Karena adanya lawan ilah dari hukum asal di dalamnya. Wa masalu dzalika biqali sallallahu alaihi wasallam fi budi akhadikum sadaqah. Qala ya Rasulullah ayati ahaduna shawadahu wa yakunu lahu fi ajr. Qala ra'aytum law wada'a fil haram akan ali biza. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana al-ajr. Fa asbata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-farq wa huwa wat' al-halal. Naqidu hukm al-asl wa huwa al-wat' fil haram. Liwujudi naqidi ilati hukm al-asl fihi. Asbata lil-far' ajran dan wad'u halalin kama ana fil asl wijran wad'u haramin. Sekarang apa namanya kesimpulannya? Kesimpulannya adalah fa fi buti akhadikum shadaqah. Contoh, perhatikan bahwa shadaqah itu banyak macam raganya. Banyak macam raganya. Di antaranya contohnya orang yang sudah berkeluarga, yang sudah belum berkeluarga yang apa? Orang yang sudah berkeluarga, dia melakukan kewajiban itu adalah dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian para sahabat mengatakan ayat yakhadun syawatu wa yakunu fi ajr. Apakah yang bikin dapat pahala? Dikiaskan kepada perbuatan zina. Zina adalah haram dan dapat apa? Dosa. Betul. Zina adalah haram dan dapat apa? Dosa. Jika melakukan perbuatan yang halal berarti dapat apa? Pahala. Itu namanya qiyasul aqs. Kesimpulannya begitu aja. Paham betul, Rahman? Yang penting paham. Yang paling utama itu dah qiyasul jali, qiyasul khafi, qiyas awam. Ini yang paling, semuanya berangkat pada ini al-qiyas yang sudah dibahas sebelumnya. Ada pun qiyasul syabah, qiyasul aqs. Ini farak saja cabang. Intahina min babil qiyas. Alhamdulillah intahina min bab al-qiyas. Qiyas bab ta'arud. Baik, tartibul adilah wal mufti wal mustafi wal ijtihad ada perkara gampang, ya. Tapi pelajaran yang paling penting sampai bab at-ta'arud. Bab ta'arud itu paling penting di dalam usul. Kemudian diumumkan insyaallah taala ya, al-muhadarah besok di Purworejo, ya, di tempat Al-Ustaz Ilham hafizallahu taala di Purworejo. Dirubah di sana. Jadi bagi ikhwan yang ingin hadir, la basa bihi. Jamnya sama. Ya insyaallah. Jam yang sama. Bagi yang ingin hadir, ya tinggal apa namanya musyawarah. Musyawarah sama yang punya mobil, ya. Itu.
Kan banyak punya orang punya mobil, musyawarah gimana? Baik, nah. Tinggal apa patungan bensin apa ya. Udah. Belum ini punya mobil. Hah? Yang mana kan? Ragu-ragu. Bayi punya. Tinggal antum gimana? Salah satu. Banyak orang di siapa? Abu siapa itu? Iya punya. Mungkin banyak mobil. Ubed punya mobil. Hah? Punya mobil? Ragu-ragu. Kalau yang mau berangkat nggak apa-apa. Tinggal hubungi aja masing-masing. Jadi diatur sendiri gimana kalau yang mau berangkat. Aksannya karena jauh, patungan bensin. Ngasih bensin ke Ubed, nggak apa-apa ya, yang mau berangkat. Tapi paling nggak ada orang tinggal di sini satu untuk menjaga pondok, azan apa dan sebagainya. Artinya tinggal di siapa yang mau berangkat didata sama Bu Ayub. Ayub, tinggal begitu aja. Kalau yang ingin berangkat pakai motor jangan jauh. Artinya pakai motor itu jauh, kemudian jauh. Lebih bagus pakai mobil. Lebih murah, pakai motor mahal. Jadi dibilangnya pakai motor jauh. Maksudnya kurang bagus. Harus ada SIM. Jangan. Hah? Oh. Oh, insya Allah. Kalau punya SIM punya apa enggak? Tapi kalau enggak, kalau enggak punya peralatan lengkap, ini lebih bagus rombongan naik mobil, tapi lebih murah antum patungan 20.000 daripada naik motor rantainya copot. Hah? Ya hujan dan macam-macam. Ya. Tinggal hubungi yang punya mobil, patungan bensin gitu aja udah selesai. Lebih ringan daripada antum berangkat sendiri, ya itu tadi. Artinya resikonya jauh. Hujan juga. Subhanallah walhamdulillah. Hah? Pola.